IMF نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امداد میں مزید اضافہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 روپے سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے۔ دسمبر والی نئی قسط کب ملے گی؟ جی ہاں، اس حوالے سے بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ آپ لوگوں کے انتظار کی گھڑیاں ہو چکی ہیں ختم، اپنی قسط لینے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ حتمی تاریخ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آج آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کس تاریخ سے آپ تمام لوگوں کو دسمبر والی قسط ملنے جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی اس دسمبر والی قسط 13,500 روپے اور بچوں کے وظائف لینے کے حوالے سے انتظار کر رہے تھے، تو آپ کے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس دن سے، کس تاریخ سے اور کب آپ کو دسمبر والی قسط ملنا شروع ہو جائے گی۔ سب لوگوں کو ملے گی یا مرحلہ وار ملے گی، اس حوالے سے بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فوری اہل ہونے کا طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، بلکہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 طریقہ کار ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے نہیں ملتے، وہ نااہل ہیں، تو وہ اب کس طرح اہل ہو سکتے ہیں، انہیں الگ الگ طریقہ کار بھی بتائیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ نئی والٹ سمیں مل رہی ہیں، تو یہ نئی والٹ سم آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کچھ لوگ پرائیویٹ طور پر خود ہی جا کر وصول کر لیتے ہیں کسی فرنچائز سے، کسی چھبری والے سے۔ تو کیا آپ خود اپنے اینڈ سے یہ سم لے کر اپنا ہی اکاؤنٹ خود بنا کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے گھر بیٹھے لے سکتے ہیں، یا اس کے لیے لازمی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے سم لینی ہوگی اور وہیں سے اپنا اکاؤنٹ بنوانا ہوگا؟ تو اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ ابھی یہ اس حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس ہیں۔ اگر آپ اس وقت ان چیزوں پر غور نہیں کرتے تو بعد میں آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ابھی ڈیجیٹل والیٹ سسٹم کے حوالے سے سمیں مل رہی ہیں، اکاؤنٹ بن رہے ہیں، تو ایک چھوٹی سی غلطی اگر آپ نے ابھی کر دی تو بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور وہ مسئلہ شاید ہی آپ سے حل نہ ہو پائے۔ اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو سم نہیں ملتی، یا آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ اس حوالے سے بن جاتا ہے سم یا ڈیجیٹل والیٹ کے حوالے سے، تو پھر آپ کے پیسے بالکل بھی جاری نہیں کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے تو متبادل طریقہ کار بھی ہوتا تھا آپ کے پاس کہ آپ ریٹیل شاپ سے جا کر یا کسی دوسری دکان سے جا کر اپنے پیسے نکلوا لیتی تھیں، لیکن اب اگر سم ہوگی تو پیسے ملیں گے، سم نہیں ہوگی تو پیسے نہیں ملیں گے۔ اور یہ سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کا بٹوا، آپ کی سم والیٹ جو ہے وہ بس آپ کے پاس ہوگا، اور ڈائریکٹلی آپ حکومت سے خود پیسے لیتی رہیں۔ تو آپ نے اس حوالے سے خود دھیان دینا ہے کہ اپنی یہ والٹ سم یا اپنا والٹ کیسے کھلوانا ہے اور اسے محفوظ کیسے کرنا ہے۔ تو اس پر بھی اہم ترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اب صرف حقدار لوگوں کو اس پروگرام میں بچانا ہے، باقی کے تمام لوگ اس پروگرام سے نااہل ہو جائیں گے، چاہے وہ پچھلے کئی سالوں سے بھی پیسے لے رہے تھے۔ اگر آپ بھی کئی سالوں سے پیسے لے رہے تھے، اب آپ کے مالی حالات بہتر ہو چکے ہیں، تو آپ کو بھی فوری طور پر نااہل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی سارے حقدار لوگ بھی نااہل ہو سکتے ہیں، وہ اپنی ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے۔ جی ہاں، تو یہ کون سی غلطی ہے جو آپ کو نااہل کروا سکتی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ BISP کی جانب سے حکومت کے اہم ترین فیصلے ہو چکے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کی آسانی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگر ڈائنامک سروے اسٹارٹ ہوا ہے تو وہ بھی آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ اس میں حقدار لوگوں کی نشاندہی واضح طور پر کی جاتی ہے، لوگوں کو اہل کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو جو اس پروگرام کے اصل حقدار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو نااہل کر دیا جاتا ہے جو اس پروگرام کے حقدار نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیجیٹل والٹ سسٹم، سوشل پروٹیکشن والٹ سسٹم آیا ہے، تو یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کو لائنوں قطاروں میں نہ لگایا جائے، آپ کی ٹیکس کٹوتی وغیرہ نہ ہو۔ آپ کو اپنی قسط لینے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی اخراجات ہیں۔ کافی سارے لوگ جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ شہر میں جاتے ہیں اپنی قسط لینے کے لیے، تو کافی سارے اخراجات ہو جاتے ہیں، اتنی قسط نہیں ملتی جتنے ان کے کرائے خرچے ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام تر مسائل کو اب ختم کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ ریٹیلر شاپ والا سسٹم ختم، کیمپ سائٹ والا سسٹم ختم، بس اب ایک ہی سسٹم چلے گا، وہ ہے ڈیجیٹل والٹ سسٹم۔ اور سوشل پروٹیکشن والٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سم لینی ہوتی ہے اور اس پر اپنا اکاؤنٹ بنوانا ہوتا ہے۔ کافی سارے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی اینڈ سے پرائیویٹ طور پر فرنچائز سے، کسی آفس سے، کسی چھپری والے سے اپنی سم لے لیتے ہیں، اور اپنے نام پر، ظاہر سی بات ہے، وہ اپنے نام پر رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو ہماری اپنی سم ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس تو پہلے سے 5 سم رجسٹرڈ ہیں یا جو بھی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے نام پر تو پہلے سے سم جو ہے رجسٹرڈ ہے، ہم کوئی نئی سم نہیں لیتے، بس اسی پر ہی ہم اپنا اکاؤنٹ بنوائیں گے۔ تو بھئی ایسا کام بالکل نہیں چلے گا۔ اگر آپ اپنے ہی اینڈ سے سم لیتے ہیں تو وہ سم قابل قبول نہیں ہوگی، وہ BISP کے ڈیٹا میں شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ سم تو BISP کی جانب سے لے لیتے ہیں، لیکن پھر خود ہی اپنا اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی ہم بتا دیں کہ ایسا کرنا بھی آپ کے لیے یقیناً ایک مشکل کھڑی کر سکتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اب حکومت نے ہی آپ کو سم
लेनी है और हुकूमत ने ही आपका अकाउंट खोलना है। BISP की जानिब से ये सब कुछ किया जाएगा। तो फिर क्यों आप जल्दबाजी कर रहे हैं? काफी सारे केसेस आए हैं, काफी सारे सवालात पे लोगों ने कमेंट्स में किए हैं कि भाई हम अपना अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा अकाउंट नहीं बन रहा। तो भाई जरूरत ही क्या है आपको अपना अकाउंट बनाने की? जब BISP की जानिब से आपका अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा तो आप थोड़ा इंतजार कर लें, सब्र कर लें। इसी तरह काफी सारे लोग क्या करते हैं कि भाई ये लाइनों कतारों में लगना पड़ता है और सिम लेने के लिए हमें वहां जाना पड़ता है या हमें नहीं पता कि कहाँ से लेनी है। तो हमने तो खुद जाके अपनी सिम अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिए है मुतलका नेटवर्क के ऑफिस से। तो भाई ऐसा करने से भी आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप ये जो सिम अपने एंड से ले रहे हैं ये BISP के डेटा में शामिल नहीं होगी। तो इसके लिए आपको BISP की जानिब से ही सिम लेनी होगी और ये सिम आपको करीबी BISP की कैंप साइट या फिर आपको BISP के ऑफिस से ही मिलेगी, क्योंकि कुछ इलाकों में BISP की कैंप साइट्स बनाई गई हैं और काफी सारे इलाकों में BISP के जो ऑफिस हैं, तहसील ऑफिस, वहाँ से ये सिम जारी की जा रही है। तो आप तमाम लोगों ने सिर्फ BISP के नुमाइंदा से ही और सिर्फ BISP के ऑफिस से ही अपनी ये सिम लेनी है और सिम लेने के बाद आपने इंतजार करना है जब तक कि BISP की जानिब से आपको कोई नया पैगाम नहीं मिलता अपना अकाउंट बनाने के हवाले से। कुछ लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें सिम मिली है, हमारा अकाउंट तो नहीं बनाया गया, हमें तो नहीं बताया गया कि ये आपका अकाउंट है और आप ऐसे इस्तेमाल करें। तो भाई कुछ लोगों को अकाउंट्स बना के भी दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है कि भाई इसका तरीकाकार क्या है। आप पूछ सकते हैं, बस आप अपने एंड से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि आपको ये मुकम्मल तरीकाकार ना बताया जाए, जब तक आपके अकाउंट फुल्ली तौर पर फाल ना किया जाए। जब फाल हो जाएंगे फिर भाई आपका अपना अकाउंट होगा, आप चाहे मर्जी जैसे उसे इस्तेमाल करें और लीगल इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होगा अगर आप उसके साथ कोई और हरकत नहीं करते। देखिए भाई, आप इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं, जायज कैश इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह का ही एक अकाउंट होता है जो आपको इस सिम पर बना के दिया जाएगा। वो जनवरी में बना के दिए जाएंगे और उन अकाउंट्स को इस्तेमाल करने का तरीकेकार हमारे इसी चैनल के जरिए आपको बताया जाएगा। तो भाई अब आगे चलते हैं। काफी सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि भाई ये दिसंबर वाली किस्त कब आ रही है और ये दिसंबर वाली किस्त हमें अपनी सिम में मिलेगी। कुछ लोगों ने जिन्होंने सिम ली हुई है तो वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें ये दिसंबर वाली किस्त भी सिम में मिलेगी। और नहीं भाई, ये आपको दिसंबर वाली किस्त जो है सिम वॉलेट में नहीं मिलेगी। वॉलेट सिम में तो आपको मार्च से किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। उससे पहले ये जो दिसंबर वाली किस्त है ये आपको मिलेगी रिटेलर शॉप से या फिर कैंप साइट से। सिर्फ यही दो ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप पहले अपनी किस्तें लेते आ रहे थे। अगर कैंप साइट से मिलेगी तो मरहलावार ये किस्त जारी की जाएगी। काफी सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि मरहलावार किस्त जारी होगी या यकमुश्त तमाम लोगों को ये किस्त जारी कर दी जाएगी। तो भाई अगर रिटेलर शॉप से ये किस्त जारी होगी तो तमाम लोगों के अकाउंट्स में पैसे भेज दिए जाएंगे। अगर कैंप साइट से ये किस्त जारी होगी तो जरूरत पड़ने पर इसके फेजेस भी बनाए जा सकते हैं, इसके मराहिल भी बनाए जा सकते हैं। आपको पहला, दूसरा और तीसरा मरहला या 4 मराहिल में ये किस्त मिल सकती है। लेकिन जो भी होगा आपको इंशाल्लाह फौरन ही किस्त मिल जाएगी। इसके लिए कोई लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर फेजेस में भी होगी तो थोड़े ही वक्त के अंदर जो है तमाम फेजेस मुकम्मल कर दिए जाएंगे। लेकिन इस हवाले से जो ही नई अपडेट्स आती हैं, चाहे वो कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम के हवाले से हो, 13,500 रुपए के हवाले से हो, या बच्चों के वज़ैफ भी तो आप तमाम लोगों के जारी होने वाले हैं। बच्चों की स्कूल हाजिरी की वेरिफिकेशन पर तेजी से काम जारी है, तो बहुत जल्द आपको बच्चों के वज़ैफ भी मिलने वाले हैं। तो इन दोनों अपडेट्स के हवाले से फौरन हम आपको बताएंगे। बाकी ये जो दिसंबर किस्त है इस हवाले से आपको बता दें कि हतमी फैसला ये सामने आया है कि इंशाल्लाह 25 दिसंबर जुमेरात वाले दिन से बाकायदा तौर पर बेनजीर कफालत प्रोग्राम की अक्टूबर तक दिसंबर तक की 6 माही किस्त का आगाज कर दिया जाएगा, जो कि 13,500 रुपए पर मुश्तमिल है और बाद में बच्चों के वज़ैफ भी साथ में भेज दिए जाएंगे। तो आप तमाम लोग तैयार रहें, जुमेरात वाले दिन से आपको इंशाल्लाह ये दिसंबर वाली किस्त मिलने जा रही है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ऐसे तमाम लोग जो नाअहल हुए पड़े हैं उन्हें अब अहल होने के तरीके कार बताने जा रही है। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप वजह मालूम करें कि आपको किस वजह से नाअहल किया है। तो हम कुछ वजूहात का और उनका हल भी बता देते हैं कि भाई ऐसे लोग जो पहले से अहल थे, अब डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से वो नाअहल हुए पड़े हैं, तो वो अभी अपना मियां बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड उठाएं, बच्चों के बे फॉर्म्स उठाएं और अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर बिजली या गैस का कोई बिल आता है तो वो भी साथ रखें और BISP के ऑफिस चले जाएं, वहां से डायनामिक सर्वे अपडेट करवा लें। तो 3 से 4 माह के अंदर जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद PMT स्कोर अगर आपका काम रहता है, आप हकदार तस्वर किए जाते हैं, तो आपको अहल कर दिया जाएगा, आपके पैसे शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर एक अहम तरीका कार ये है कि अगर आपको नहीं पता कि आपको किस वजह से नाअहल किया गया है तो फिर आप BISP की हेल्पलाइन 0800026477 पर कॉल करके इस हवाले से मालूमात लें। जब आपको पता चले कि आप इस वजह से नाअहल हुए हैं, या BISP के ऑफिस से भी आप इस वजह के बारे में पूछ सकते हैं। जब आपको वजह के बारे में पता चल जाए तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है, आप दोबारा से खुद को अहल करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसे ही बता दिया जाता है कि डायनामिक सर्वे की वजह से आपको नाअहल किया गया है या बच्चों के बे फॉर्म सबमिट ना करवाने की वजह से आपको नाअहल किया गया है, तो फिर आप दोबारा से भी अहल किया जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर यह तरीक़ेकार है कि अगर आप 3-4 साल पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, उसके बाद आपको प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, पिछले 2 साल के अंदर आपकी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई और आपको पैसे भी नहीं मिलते, तो फिर भी आप फौरन दफ्तर जाएं। यही डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए गए, मियां बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म्स और घर में गैस या बिजली का बिल आता है तो वो भी साथ रखें, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये भी साथ रखें और BISP के ऑफिस जाकर अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवाएं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।